ایک وقت کا قصہ ہے، ایک گاؤں میں دو عورتیں آپس میں بہت اچھی دوستیں تھیں۔ وہ کھانے پینے کی بہت زیادہ شوقین تھیں۔ ایک عورت جس کا نام نصیبو تھا، اس کا شوہر پرچون کی دکان چلایا کرتا تھا، جبکہ دوسری عورت جس کا نام چھمو تھا، اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور اسی تھوڑی کمائی سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ ایک دن نصیبو اپنے کمرے میں لیٹی ہوتی ہے تو بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہائے، یہ میرے پیٹ میں کیسے غبارے پھوٹ رہے ہیں، فیلنگ تو بھوک والی آ رہی ہے۔ ایسا کرتی ہوں، پنیر مرغا بناتی ہوں، اپنے شوہر میٹھے کے پاس جاتی ہوں، اس کو بتاتی ہوں، اس سے پنیر لے کے آتی ہوں، پنیر مرغا بناتی ہوں، رکھاتی ہوں۔ نصیبو اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اپنے شوہر کی دکان پر آ جاتی ہے۔ اور نصیبو، تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ خیر تو ہے، تیرا گھر دل نہیں لگتا کیا؟ میٹھے گھر میں دل تو لگتا ہے، جب پیٹ میں بھوک لگتا ہے تو نہ گھر بار کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو اب کیا کروں؟ یہاں کیوں آئی ہے وہ بتا۔ میٹھے آج پنیر مرغا بنانے اور کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، ذرا 5-6 پنیر کے پیکٹ تو دے دے، میں بازار سے مرغا لے کے ہنڈیا پکا دوں گی۔ اچھا دیتا ہوں، میرے لیے بھی پنیر چکن بنا کر رکھی، سارا خود ہی نہ کھا جائیں، شام میں آ کر میں بھی پنیر چکن پر اپنا ہاتھ صاف کروں گا۔ ٹھیک ہے، رکھ دے دوں گی، زیادہ بات نہ بنا، پنیر کے پیکٹ میرے ہاتھ میں پکڑا۔ پھر نصیبو اس سے پنیر لے کر چلی جاتی ہے اور مرغی والی دکان پر آتی ہے۔ بھائی مرغا کیا روپے کلو دے رہے؟ امبا جی، مرغا 600 روپے کلو ہے۔ اماں کس کو بولا؟ نہیں، میں تجھے اماں نظر آ رہی ہوں، اپنی عمر دیکھ میرے ابے کے برابر کی ہے۔ اچھا، غصہ کیوں کرتی ہو؟ حکم کرو چھوٹی کاکی، کتنی مرغی دوں؟ 1 کلو مرغا دے دے، اور اگر آج کے بعد مجھے اماں کہا تو میں تیری زبان تیرے حلق سے کھینچ لے دوں گی۔ پھر دکاندار اس کو مرغی دیتا ہے اور وہ لے کر چلی جاتی ہے اور گھر آ کر پنیر چکن بنانا شروع کر دیتی ہے۔ ہائے، کیا کمال کی خوشبو آ رہی ہے پنیر مرغے کی، دل تو کر رہا ہے کچی ہانڈی اتار کے کھا جاؤں۔ نصیبو کے پنیر چکن کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کے گھر کا دروازہ بجتا ہے۔ یہ اس ٹائم کون آ گیا؟ نصیبو کچھ دیر سوچتی ہے، پھر اسے خیال آتا ہے، لگتا ہے میٹھا آ گیا پنیر مرغا کھانے کے لیے، ایک تو اس سے بھی نہیں رہ جاتا، ذرا سا کوئی اچھا سا کھانا پک جاتا، تمہیں نہ تو آ جاتا ہے۔ آ رہی ہوں، رک جا میٹھے، آ رہی ہوں۔ پھر جب نصیبو باہر آتی ہے تو باہر اس کا بھائی اور باپ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو جان، آپ یہاں خیر سے آئے ہو؟ ہاں نصیبو بیٹا، ہم دونوں شہر جا رہے تھے تو سوچا تمہارے گھر سے ہوتے چلے اور کھانا بھی کھا لے، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ ہاں ابو جان، میں نے پنیر مرغا بنایا ہے، آؤ آپ دونوں کو کھلاتی ہوں۔ پھر اس کا بھائی اور باپ اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور نصیبو پنیر چکن تیار کرنے لگ جاتی ہے۔ کتنی دیر ہے نصیبو کھانا تیار ہونے میں؟ بس ابو جان، آخری چرنوں میں ہے، تیار ہونے والا ہے، میں لے کے آتی ہوں۔ جلدی لیا بیٹا، بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ ابو جان، جو بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، کوئی فرسٹ بھی آتا ہے یا سارے ہی فیل ہو جاتے ہیں؟ بیٹا فرسٹ اور فیل کو چھوڑ، پنیر مرغا لے کر آ۔ نصیبو کے پنیر چکن کی خوشبو اس کی دوست کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ اجی کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے نصیب پنیر مرغی بنا رہی ہے۔ بیگم، خوشبو تو قسم سے لاجواب ہے، تھوڑا سا پنیر مرغا لے کر آؤ، میں تندور کی گرما گرم روٹیاں لے کر آتا ہوں، دونوں آج پنیر مرغا اڑائیں گے۔ ہاں، فکر کیوں کرتے ہیں، تھوڑی دیر رک جائے، پنیر مرغا تو تیار ہونے دے، پھر میں لے کر آتی ہوں۔ وہاں پنیر چکن تیار ہو جاتا ہے اور نصیبو اپنے باپ اور بھائی کے لیے لے جاتی ہے اور وہ دونوں سارا ہی سالن کھا جاتے ہیں۔ ارے واہ بیٹا، بہت ہی مزیدار تھا پنیر مرغا، اور لیا دل ہی نہیں بھر رہا۔ ابو جان، تھوڑا سا بچا ہوا ہے، وہ میں نے اپنے اور میٹھے کے لیے رکھا ہے، ہم دونوں شام میں کھا پیں گے۔ ارے تو بیٹا تم اپنے لیے اور بنا لینا، ہم دونوں نے شہر جانا ہے، کیا خالی پیٹ جائیں گے؟ میرا بیٹا لے آ کھانا، جا کے پنیر مرغا لے کر آ۔ اچھا ابو جان، لے کے آتی ہوں۔ پھر نصیبو کچن میں آتی ہے تو دوبارہ دروازہ بجتا ہے۔
लगता है मीठा आ गया, अब इसे कहाँ से पनीर मुर्गा खिलाऊंगी। नसीबो बाहर आती है तो उसकी दोस्त छम्मो खड़ी होती है। छम्मो, तू यहाँ क्या करने आई है? नसीबो, कसम से तुम्हारे घर से पनीर मुर्गे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक प्लेट मुर्गे की दे दो, मेरा शौहर तंदूर की गर्मा गर्म रोटियाँ लेने गया है। गर्मा गर्म रोटियाँ लेके आ गया तो पानी में डुबो डुबो के खा लो। मेरा भाई और अब्बा आया हुआ है, उनको खिला रही हूँ। हाय हाय, तो क्या हो गया नसीबो, अगर हमें एक प्लेट दे दोगी तो कौन सा तुम्हारा पनीर मुर्गा खत्म हो जाएगा। और नसीबो कहाँ रह गई, आ जा वरना भूख मर जाएगी। मरने दे अब्बा, भूख को मरने दे, जिंदा रहेगी तो मेरे पनीर मुर्गे का कबाड़ा ही निकालेगी। नसीबो, तेरा अब्बा कितना भूखा है? हाँ बहुत भूखा है, तू अब जा यहाँ से, मैं अपने अब्बे को पनीर मुर्गा खिलाती हूँ। फिर नसीबो बाकी सालन भी ले जाती है और वो दोनों वो भी खा जाते हैं और जोर से डकार मारते हैं। वाह बेटा, अब पेट मुकम्मल भर गया है। हाँ, और अब्बा हांडिया भी मुकम्मल खत्म हो गई है। अब तुम दोनों शहर जाओ, मुझे मीठा नहीं छोड़ बेबे का। फिर उसका बाप और भाई चले जाते हैं और वहाँ छम्मो का शौहर रोटियां रख कर बैठा होता है। ये क्या छम्मो, तुम पनीर मुर्गा नहीं लेकर आई क्या? कहाँ से लाती? उसका बाप और भाई आए हुए थे, सारा पनीर मुर्गा खा गए। नहीं तो अब मैं रोटियों का क्या करूँ? अब रोटियों का मसला तो मैं हल करके रहूंगी। उसने थोड़ा बहुत तो पनीर मुर्गा बचा कर रखा होगा, मैं वो चोरी करके लेकर आऊंगी। वहाँ नसीबो चूल्हे पर बैठी होती है। हाय, इतने मजेदार पनीर मुर्गा बनाया था, सारा खा गए। अब मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं मीठे के पास जाके पनीर लेके आती हूँ। फिर नसीबो मीठे के पास जाती है। क्या मसला है तुझे, तू दोबारा क्यों आ गई, खैर तो है? फिर नसीबो उसे सारा माजरा बताती है तो मीठे को बहुत गुस्सा आता है। क्या तेरा अब्बा और भाई सारा पनीर चिकन खा गए? नहीं, यहाँ मैंने कोई मुफ्त का लंगर खाना खोला हुआ है, जो जिसका दिल करे वो आकर खा जाए। अच्छा ना मीठे, गुस्सा न कर, तू पनीर के 5-6 पैकेट दे दे, मैं और पनीर मुर्गा बनाती हूँ। 5-6 पैकेट नहीं मिलेंगे, अब 4 पैकेट दूंगा। बस मेरे और अपने लिए पनीर चिकन बना, और तू बिल्कुल भी ना खाई। मैं शाम में आऊँगा तो हम दोनों एक साथ खाएंगे। ठीक है मीठे, ला पनीर के पैकेट दे। फिर नसीबो उससे 4 पनीर के पैकेट लेकर चली जाती है और मुर्गी वाली दुकान पर आती है। भाई 1 किलो मुर्गा दे दे। ये क्या नसीबो काकी, आप अभी तो 1 किलो मुर्गा लेकर गई थी, फिर आ गई। नहीं, तू मुर्गियाँ बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता? हाँ, मैं तो यह मुर्गा बेचने के लिए ही खड़ा हूँ। बस फिर चुप करके मुर्गियाँ बेच, से बातें न कर। फिर नसीबो उससे 1 किलो चिकन लेकर चली जाती है और जब घर आती है तो उसकी दोस्त अपने शौहर के साथ बाहर खड़े होते हैं। वो चिकन लेकर अंदर चली जाती है। देख लो बिट्टू जी, ये और सामान ले आई है, अब हाथ साफ करूंगी इसके पनीर चिकन पर। नसीबो कुछ ही देर में पनीर चिकन तैयार कर लेती है। हाय, भूख इतनी है कि दिल कर रहा है कि सारा पनीर मुर्गा खा जाऊं, लेकिन मीठा मुझे नहीं छोड़ बेबे का। मैं उसका इंतजार करती हूँ, जब वो आएगा तो हम दोनों एक साथ खा पाएंगे। नसीबो पनीर चिकन चूल्हे पर रखकर अंदर चली जाती है तो थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त आती है और उसकी पनीर चिकन की हांडी उठाकर ले जाती है। देखो बिट्टू, मैं ले आई हूँ उसका सारा पनीर चिकन। मैंने कहा था ना, मैं रोटियाँ जाया नहीं होने दूंगी। ले आओ बेगम, ले आओ, बहुत जोर की भूख लग रही है। फिर वो दोनों सारा पनीर चिकन खा जाते हैं और वहाँ नसीबो सो रही होती है कि दरवाजा बजता है। हाय, शुक्र है मीठा आ गया, इंतजारों की घड़ियाँ खत्म हो गई। अब तो पनीर मुर्गे की पूरी हंडिया अपने पेट में डाल बैठूंगी। नसीबो दरवाजा खोलती है तो बाहर फकीर खड़ा होता है। अरे बेटा, पनीर चिकन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जरा पनीर चिकन तो खिला दे। और फकीर निकल जा यहाँ से, वरना डंडे मार मार के तुझे भगा दूंगी। वो फकीर उदास होकर चला जाता है। हाय मीठे, कहाँ रह गया? अब्बा भी आ गया, छम्मा भी आ गई, फकीर भी आ गई, लेकिन मीठा ना आया। और मीठे, तू कब दुकान से निकलेगा? निकल जा मेरे मीठे, दुकान से निकल जा, इससे पहले कि मेरी जान निकल जाए। नसीबो जब किचन में आती है तो वहाँ पनीर चिकन पड़ा ही नहीं होता। हाय, ये पनीर चिकन कहाँ चला गया? हाय, मैं मर गई। नसीबो पूरा घर देखती है लेकिन पनीर चिकन नहीं मिलता। हाय, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मीठे के आने से पहले पनीर मुर्गा बनाना पड़ेगा, वरना मीठा मुझे नहीं छोड़ बेबेगा।
नसीबो फिर दोबारा मीठे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। क्या पनीर चिकन चोरी हो गया? तू पागल तो नहीं हो गई? कभी अब्बा आके खा गया, कभी चोरी हो गया, तू चाहती क्या है? मीठे, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पनीर के 4 पैकेट और दे दे, अब और पनीर चिकन बना दूंगी। 4 पैकेट नहीं मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, और अब तू मेरे लिए पनीर चिकन बनाएगी। तेरी यही सजा है, तू नहीं खाएगी। फिर नसीबो पनीर के पैकेट और चिकन लेकर घर आ जाती है और पनीर चिकन बनाने लग जाती है। हाय मीठे, अब नहीं रहा जा रहा, इससे पहले कि अब्बा अबे ये पनीर चिकन चोरी हो जाए, मीठे मुझे माफ कर दे, पियो मैं खा रही हूँ। फिर नसीबो सारा ही पनीर चिकन खाकर डकार मारकर सो जाती है। फिर शाम में मीठा अपनी दुकान पर बहुत खुश होता है। अरे वाह, अब घर जाकर सारा पनीर चिकन खाता हूँ, बहुत जोर की भूख लग रही है। मीठा खुशी खुशी घर आता है और दरवाजा बजाता है। नसीबो दरवाजा खोलती है और मीठा अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। ले आ नसीबो, पनीर चिकन ले आ, बहुत जोर की भूख लग रही है। मीठे, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मान बेबे का? नहीं नहीं बेगम जानू, बोलो। मीठे, मुझे ना बोल जानू, क्योंकि जो बात मैं तुझे बता रही हूँ उसके बाद तू मुझे कहेगा कि मैं तुझे ना जानू। ओ बोल तो सही मेरी बेगम, क्या बात है, बता तो सही। मीठे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं सारा पनीर चिकन खागी। क्या कहा? तू सारा पनीर चिकन खा गई? ओ मोटी नाक वाली औरत, तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। मीठा नसीबो के पाँव हाथ बांधकर उसकी खूब दुर्गत बनाता है। मीठे, आराम से डंडा मार वरना सारा पनीर चिकन बाहर निकल जाएगा।